D'accord. Ça fait. Ouais. يلا. دونك مساء الخير عليكم. هذا العرض داخل في الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية ديالنا. دونك اللي كتقوم بها وداخله في السلسلة اللي بديناها على الطيور المهاجرة. وهذا النشاط داخل في الاحتفال ديال اليوم العالمي للطيور المهاجرة. دونك هذا العرض غادي يكون، ومن بعد غادي تكون أنشطة أخرى ومباراة ديال التصوير ديال الطيور. دونك هذه المباراة اللي غادي اللي يمكن جميع الناس يشاركوا فيها بدون سونساج ني ريان دو تو. الوغ غادي تسمحوا لي لأن العرض ديالي غادي يكون بالفرنسية وبالدارجة. ما كاينش الصوت؟ الو الو هشام. الو هشام، واش كاين الصوت وكاين الصورة؟ سا مارش واخا يلا. دونك غادي نبداو العرض ديالنا. الوغ هذا العرض سا كونسيرن لا ميغراسيون ديال لي زويزو، دونك هجرة الطيور. دابا غادي نشوفوا شنو هما الميكانيزمات وشنو هما لي استراتيجي اللي كتخلي اللي كيستعملوا هاد الطيور باش يهاجروا من قاره لقاره. الوغ كما كتعرفوا بان الهجره ما كتقتصرش يونيكمون على لي زوازو، مي كنلقاوها عن الحيوانات اخرى. الوغ الى جينا نعطيو اون ديفينيسيون لهاد الهجره هذه. الوغ الهجره شنو هي؟ C'est des mouvements de déplacement périodiques de populations d'animaux au cours d'un cycle annuel entre l'aire de reproduction et la région de présence internuptiale, c'est-à-dire ما بين التوالد. Sous l'impulsion de manque de ressources alimentaires et l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, ce qui concerne la reproduction. Alors, la migration, كنلقاوها عند certains organismes vivants, منهم كاين les invertébrés ou les vertébrés. Alors les invertébrés غادي نلقاو بان كنلقاوها عند les papillons. Alors هاد le papillon, ce qu'on appelle le grand monarque, موجود في امريكا، وكتكون لا ميغراسيون ديالو ما بين الكندا et le Mexique. دونك التوالد كيكون في كندا وكيمشي كيدوز ليفير في المكسيك، ومن بعد كيرجع باش يتوالد في الكندا. كنلقاو عاوتاني الهجره عند لي زوتونات لي بيبل، دونك سوا في الإيتازوني سوا اون افريك. دونك وكاينه كنلقاو الهجره عند لي كريكي بيلغان اللي موجوده في افريقيا. الوغ شي لي فيرتيبري هاد الهجره كنلقاوها عند لي ماميفير كو سوا ماران ou terrestre. Par exemple, les baleines, les orques, les dauphins, les gnous, les bisons et les rennes. Donc, en bas à gauche, vous avez donc les voies de migration des différentes populations de baleines. Alors, les baleines qui se trouvent dans l'hémisphère sud, ici, donc, ont des sites de reproduction près de l'équateur, mais ils vont se nourrir au niveau de l'Antarctique, où il y a une abondance de nourriture. En particulier, ils mangent ce qu'on appelle les krill, c'est des petites crevettes qui s'entraînent au centre pour les baleines. Alors, Keina,
les reptiles. Alors, les tortues marines, حتى هما كيديروا الهجرة وكيدوزوا toute l'année en mer, ils reviennent sur la terre pour se reproduire. Un maquin bien défini. كاين الهجرة عاوتاني ديال السمك اللي كنلقاوها عند لو طون روج. alors لو طون روج اللي كيمشي كيهاجر من لا ميديتراني وكيمشي لا كوت است ديال لي زيتازوني او نيفو ديال لا فلوريد ومن بعد كيرجع عاوتاني او نيفو ديال لا ميديتراني تماك فين كيكون في دابا كيكون الصيد ديال لو طون داك لو طون روج. كاينه عاوتاني لا ميغراسيون كون تروف شي لي زونغي. alors لي زونغي ديال لوروب et de l'Afrique du Nord دونك كيمشيو كيهاجروا لا مير دي سارغاس اللي كاينه نيت في لا كوت است ديال لا فلوريد. دونك تما كيمشيو كيتوالدوا ولي زافان ديالهم كيرجعوا للبلاصه فين كانوا كيعيشوا سكون ابل لا سيفير. دونك هادو كيرجعوا على ليتا دو لارف ان بو ايفولوي وكيمشيو كيرجعوا للبريس فين كيكملوا leur croissance jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité pour la reproduction, ils reprennent le chemin inverse. Alors, bien sûr qu'il y a la migration chez les oiseaux. Alors, la migration, pourquoi bon, il est de grande amplitude, c'est-à-dire les effectifs ou les espèces qui font ces mouvements sont très importants. Alors, la migration des oiseaux. Alors, toujours la définition, ce sont des mouvements saisonniers réguliers de population d'oiseaux au cours d'un cycle annuel, entre les aires de reproduction situées dans l'hémisphère nord et les aires d'hivernage situées dans l'hémisphère sud. Alors, quels sont ces mouvements migratoires? Qu'il y a la migration, ce qu'on appelle la migration automnale, au post-nuptial, alors qui s'effectue après la fin de la saison de reproduction. Quand les poussins s'envolent, les oiseaux partent vers les aires d'hivernage. Donc, ça commence, ça débute au mois de juillet, ça finit au mois de novembre. Alors qu'il y a l'hivernage, ne présente aucun mouvement. Donc, les oiseaux vont vers leur aire d'hivernage où ils vont passer l'hiver. Donc, ils ne bougent pas. On verra quel est l'intérêt d'avoir des oiseaux qui ne bougent pas pendant l'hiver. Donc, il y a la migration printanière ou prénuptiale qui se fait après donc le passage de l'hiver. Ils retournent dans leur aire de reproduction. On verra que ce retour se fait de façon très rapide par rapport à la migration post-nuptiale. Alors, de là, on définit 3 types phénologiques, c'est-à-dire présence, absence de l'espèce au niveau d'une région. Maintenant, les migrateurs de passage, donc on les observe durant les mouvements migratoires automnaux et printaniers, donc on ne les voit que passer. Hein. Les hivernants, alors s'observent durant la saison hivernale, donc on peut les voir pendant le mois de décembre et le mois de janvier, et ici au Maroc aussi on peut les voir, et ils restent pour passer l'hiver et puis ils retournent. Dans les migrateurs nichards, ce sont des oiseaux qui arrivent au printemps pour se reproduire et repartent après donc la saison de reproduction. Nous verrons quelques espèces, je vous montrerai quelques photos d'espèces qui sont des migrateurs nicheurs. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le total d'espèces au niveau du globe, c'est 10 828 espèces. Et ce nombre, c'est d'après le Congrès international d'ornithologie en 2015 qui s'est déroulé au Japon. Alors, ce que c'est savoir aussi sur le Maroc, c'est le total d'espèces au niveau du Maroc, il est d'environ 480, et le total des espèces migratrices, le total des espèces migratrices est de environ 256 espèces. Alors, vous avez quelques photos ici d'espèces migratrices que l'on observe ici au niveau des zones humides marocaines. Alors, vous avez donc en haut à gauche ici le canard colvert, le canard souchet, pardon. Alors, les canards sont connus pour avoir donc
une différence de plumage entre le mâle et la femelle. Alors ici, vous avez le plumage de la femelle qui est terne, mais le mâle est très coloré avec un plumage très coloré. Donc, tous les canards, sauf exception de quelques espèces en particulier, la sarcelle marbrée, dont le mâle et la femelle ont le même plumage. Ici, la plupart des canards, il y a une différence de plumage entre le mâle et la femelle. Alors, ici, vous avez donc le tadorne de Belon. Alors, il n'y a pas de différence de plumage, mais il y a un dimorphisme qui est apparent ici. Donc, vous avez celui qui est plus grande taille, le mâle, et puis la femelle. Alors, nous avons ici quelques espèces migratrices que l'on observe ici, soit au passage, soit en hivernage au niveau du Maroc. Alors, vous avez en bas à gauche la spatule blanche. Alors, ce qu'on voit ici au Maroc, ce sont des individus qui nous arrivent, des populations qui se reproduisent au niveau des Pays-Bas et au niveau de l'Espagne. Alors, il y a quelques colonies qui se reproduisent dans le nord du Maroc et dans la région de Mohammedia, à Ouad Hassar. Alors, vous avez donc le flamand, elle est connue pour être très spectaculaire lorsqu'il s'envole. Alors, au Maroc aussi, il y a les individus qui nous arrivent de la Camargue, qui se reproduisent au niveau de la Camargue en France et en Espagne aussi. Alors, vous avez aussi des migrateurs de passage et les hivernants réguliers. Alors, les migrateurs de passage, on les voit passer, mais ces passages-là laissent quelques individus au niveau des zones humides marocaines qui passent l'hiver. Alors, le bécasso variable ici, c'est le sanderling, et puis le chevalier arlequin, et puis le chevalier aboyeur. Alors, pour le bécasso sanderling, alors il y a un site, le site le plus important d'hivernage de cette espèce au Maroc se trouve au niveau de Plage Blanche. Alors, vous avez aussi d'autres espèces nicheuses, migratrices nicheuses. En particulier, donc, on a ici Gricker. C'est une espèce qui est chassée. On sait très bien qu'il y a un carnage au niveau qui est sur cette espèce, en particulier par la chasse touristique. Alors, à droite, vous avez aussi une espèce nicheuse migratrice. Alors, il y a deux colonies de reproduction au niveau du Maroc, l'une située à Chemaïa, à Sprazima, et l'autre située au niveau du barrage de Messira. Donc, il y a un suivi scientifique de cette espèce, de l'évolution de la population de cette espèce au niveau de ces deux sites. Alors, vous avez ici un héron, c'est une espèce aussi nicheuse migratrice, et puis vous avez la cigogne blanche, et qui maintenant devient de plus en plus sédentaire et ne mène plus parce qu'il, sauf dans les régions où il fait encore froid, à Etebougumed et puis dans le Moyen Atlas, où il migre et il revient donc pendant le printemps pour la reproduction. Alors ici, vous avez d'autres espèces de petites tailles, qu'on appelle les passereaux. Les passereaux, vous avez donc l'agrobadrou, qui viennent, ce sont des espèces qui nous arrivent au printemps pour se reproduire ici au Maroc. Vous avez aussi le rossignol, c'est une espèce que vous entendez chanter au niveau des jardins. Alors, il y a des espèces qui font que passer. Alors, c'est le traquet mouteux, et puis des espèces qui passent l'hiver ici au Maroc, Pouillophytis, et puis le tarier-pâtre. Alors, les nicheurs migrateurs, il faut parler aussi des rapaces. Alors, ici, on a deux faucons. Le faucon d'Éléonore, donc, qui arrive pendant le printemps pour se reproduire. Alors, il y a une particularité pour ce faucon. Alors, la plus grande population, colonie de reproduction de cette espèce se situe au niveau des Essaouira, donc au Maroc. Il y a un suivi scientifique qui se fait sur cette espèce. Alors, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle a, si vous voulez, elle a, si vous voulez,
Donc, elle a décalé sa saison de reproduction en relation avec la migration des oiseaux. C'est surtout puisqu'il se nourrit des oiseaux migrateurs, et surtout pendant la reproduction, quand il a besoin de beaucoup de nourriture pour les poussins. Alors, vous avez aussi, il faut qu'on cresse c'est une espèce donc, qui se trouve au niveau du Moyen Atlas. Les plus grandes concentrations au Maroc se trouvent au niveau du Moyen Atlas pour la reproduction. Et puis, une fois la reproduction finie, elle s'en va vers les régions subsahariennes. Alors, vous avez un vautour, un très connu percanothère d'Égypte. C'est une espèce en danger. Alors, vous avez une colonie qui se trouve dans le Moyen Atlas d'une soixantaine de lits. Alors, cette colonie est suivie par c'est Rachid Lachemlichi, qui est le responsable du militaire régional du Nord. Alors, donc ça fait maintenant, elle fait office d'un suivi de la population de cette espèce au niveau du Moyen Atlas. Alors, bon, pour comprendre justement la migration chez les oiseaux, on doit répondre à certaines questions, certaines questions, en particulier 3 questions. Les mécanismes et stratégies des oiseaux, les mécanismes de déclenchement de la migration. Quel est le facteur qui déclenche justement le départ des oiseaux, soit vers les aires de reproduction, soit vers les aires d'hivernage. Et puis, il y a une deuxième question, quel est le mécanisme qui permet donc des oiseaux de retrouver leur trajet ou leur lieu d'arrivée. Alors, pour ces 2 mécanismes, il y a donc, pour le mécanisme de déclenchement de la migration, on pense que l'horloge, qu'il y a une horloge biologique interne des oiseaux qui permet, qui stimule ce départ vers les zones d'hivernage ou bien de reproduction. Alors, cette horloge biologique est sous l'effet de la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette durée du jour, elle est sous, bon, c'est toujours des hypothèses, alors sous la cellule de récepteurs de l'intensité lumineuse qui sont situées sous le crâne de l'oiseau. Alors, ces cellules, si vous voulez, stimulent la sécrétion d'hormones de l'hypophyse, la CTH. Alors, cette hormone va avoir une influence va stimuler les glandes surrénales qui, elles aussi, ils vont sécréter des hormones, des corticostéroïdes, qui ont pour effet de stimuler le métabolisme chez l'oiseau en amplifiant le besoin de nourriture. Alors, ce besoin de nourriture et l'excès de nourriture va être stocké sous forme de graisse. Alors, ces graisses, justement, vont servir, ou là, qui constituent l'énergie pour la migration de ces oiseaux. Alors, il y a des oiseaux qui ne font pas de stockage de graisse, donc ils se nourrissent le long de leur trajet de migration. On verra en particulier pour les hirondelles, les martinets, le guêpier. Donc, ils sont des insectivores. Donc, le long de leur migration, le long de leur vol, ils peuvent capturer des proies. Ils sont constitués essentiellement d'insectes. Alors, vous avez un schéma à droite qui montre un petit peu comment les sécrétions se font et quel est le comportement de l'oiseau vis-à-vis de ces sécrétions hormonales. Alors, donc, au niveau de l'heure de reproduction et la sécrétion hormonale de l'hypophyse, donc, quand il y a un stockage de graisse, il y a un facteur un facteur qui va pousser l'oiseau à migrer. Alors, ce facteur-là, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas quel est le stimulus, quel est le bouton sur lequel on appuie pour que l'oiseau migre. Alors, il y a au niveau des aires d'hivernage, parce que au niveau des aires d'hivernage, il y a une hormone qui s'ajoute donc aux hormones de l'hypophyse, entre autres des hormones sexuelles. Alors, ces hormones surtout la FSH, va stimuler la croissance des organes sexuels. Alors, comme vous savez, chez les oiseaux, il y a les organes sexuels chez la femelle, l'ovaire, les 2 ovaires
bon, on a uniquement l'ovaire gauche qui fonctionne. Et sous l'effet de ces organes, cet ovaire va augmenter de taille et 20 fois. Hein, augmenter de taille 20 fois. De même que chez les mâles, il y a des hormones qui vont stimuler la sécrétion des spermatozoïdes. Et le testicule gauche hein, est le plus développé est le plus développé que le testicule droit. Alors, donc, je ne reviens pas sur le schéma. Alors, vous avez au niveau des aires de reproduction, arrêt de sécrétion des hormones, hein, parce que, sexuelles surtout, parce que quand l'oiseau couve, à un certain moment, il va y avoir arrêt de sécrétion de ces hormones. Et puis, on va avoir uniquement sécrétion des hormones et des corticostéroïdes pour justement l'engraissement. Alors, pour répondre au mécanisme d'orientation des migrateurs, alors il y a 4 hypothèses. On verra donc pour ces 4 hypothèses qu'il y a les oiseaux pour s'orienter et pour reconnaître leur trajet, alors prennent comme repère des repères visuels qui sont en relation avec le relief. Donc il y a une mémorisation des reliefs, soit des plaines, soit des montagnes. Alors les traits côtiers aussi peuvent servir de repères visuels. Il y a l'hydrographie aussi qui peut rester le long des fleuves ou bien des mers, qui peuvent servir justement de repères visuels pour les oiseaux. Il y a, si vous voulez, une certaine mémorisation. Il y a des expériences qui ont été faites sur les oiseaux et qui a permis de mettre en évidence justement ce repère visuel. Alors, il y a le compas astral, c'est-à-dire que ces oiseaux utilisent le soleil et les étoiles pour trouver leur trajectoire. Alors, le soleil, c'est, si vous voulez, la hauteur du soleil sur l'horizon, et puis les étoiles, il utilise surtout l'étoile polaire, parce que l'étoile polaire, elle reste fixe. Hein, ils ne changent pas de position, ils prennent comme azimut. Mais on a constaté aussi que lorsque le ciel est couvert, les oiseaux continuent de faire leur migration comme si de rien n'était. C'est-à-dire, ça pourrait dire que les oiseaux n'utilisent pas justement ces compas astrales. Alors, il y a, si vous voulez, l'utilisation du compas magnétique terrestre. Alors, l'utilisation de plusieurs expériences ont été faites pour mettre en évidence, si vous voulez, l'utilisation de ce champ magnétique terrestre. Alors, ce sont des expériences qui ont été faites sur le pigeon voyageur. On a pris donc 2 lots, l'un on l'a équipé avec des barres de métal et l'autre avec un aimant. Alors, ceux qui ont été équipés avec un barre de métal retrouvent le chemin du pigeonnier, alors que ceux qui ont été équipés avec un aimant, ils ne retournent pas au pigeonnier. C'est-à-dire que l'aimant qui se trouve sur le dos, hein, si vous voulez, a désorienté ces oiseaux et ils n'ont pas pu utiliser, si vous voulez, le champ magnétique terrestre pour revenir au pigeonnier. Alors, il y a des expériences aussi qui ont été faites sur le rouge-gorge. Donc, le rouge-gorge, on a pris aussi donc 2 cas, les rouges-gorges en cage avec magnétisme normal, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait comme magnétisme. Alors, lorsqu'on les libère, ils prennent une direction de migration normale. Par contre, les rouges-gorges qu'on cage, lesquels on les soumet à un champ magnétique inversé, ils prennent une direction inverse de la direction normale de la migration. Ça veut dire ici que le champ magnétique terrestre agit justement où là, les oiseaux utilisent le champ magnétique pour retrouver leur trajet. Alors maintenant, en 2018, il y a eu 2 études qui ont été faites. Alors c'est sorti 2 articles qui sont sortis, qui ont mis en évidence la présence, donc au niveau de la rétine, d'une protéine appelée cryptochrome. Alors ils l'ont appelée cryptochrome C4. Alors cette protéine, on l'a isolée chez tous les organismes, même chez les végétaux. Et les végétaux utilisent
Donc, il y a une action de ce cytochrome sur la croissance des végétaux. Et on a retrouvé cette protéine donc, au niveau de la rétine des oiseaux. Et on sait que chez les oiseaux, en particulier migrateurs, cette protéine, la concentration de cette protéine reste stable et elle est plus importante que chez les espèces qui ne migrent pas. Alors, c'est maintenant que, bon, il y a des études qui vont se faire, c'est que cette protéine se comporte comme une véritable boussole située directement dans le champ de vision des oiseaux. Alors, l'étape suivante, alors les études qui vont venir, consistent à apprendre des oiseaux qui ne possèdent pas cette protéine, c'est-à-dire qu'ils sont déficients, ils n'ont pas cette protéine, et voir s'ils sont, surtout les oiseaux migrateurs, s'ils sont capables de retrouver leur trajet de migration. Et ça va faire, je crois, une bonne chose. Ça va donner une explication au phénomène de mécanisme d'orientation des oiseaux migrateurs. Alors, la quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'odorat. Alors, il y a une équipe italienne qui a travaillé sur ce mécanisme d'orientation en utilisant donc l'odorat. Ils ont pris des lots d'oiseaux migrateurs auxquels ils ont fermé les narines. Alors, les oiseaux dont on a fermé les narines, ils ne reviennent pas, surtout, ce sont des pigeons voyageurs, ils ne reviennent pas au niveau du pigeonnier. Alors que ceux dont on n'a pas fermé les narines reviennent au pigeonnier. Alors, vous avez ces quatre hypothèses, mais bon, l'utilisation de l'une ou l'autre, l'oiseau peut les utiliser tous les quatre, mais on n'a pas une certitude, si vous voulez, de l'utilisation de uniquement de tel ou tel mécanisme. Mais il y a de forts espoirs pour que cette protéine cryptographe nous permet d'avoir plus d'explications sur le mécanisme d'orientation des oiseaux migrateurs pour retrouver donc le trajet. Alors, on va parler des stratégies de migration. Et là, on ne peut pas parler de stratégie de migration sans connaître justement les adaptations anatomiques et physiologiques chez les oiseaux qui permettent justement de voir ces stratégies de migration. Alors, ce qu'il faut connaître aussi, c'est que les oiseaux, ils proviennent de l'évolution des dinosaures de petite taille. Des dinosaures de petite taille. Donc, proviennent des dinosaures de petite taille. Alors, ces adaptations anatomiques et physiologiques touchent, si vous voulez, tout le corps de ces petits dinosaures qui a abouti aux oiseaux dont on les connaît actuellement. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que bon, la réduction, ces adaptations anatomiques, surtout la réduction du poids du squelette par fusion des vertèbres et la présence aussi d'os pneumatiques. Alors, vous avez des os qui sont allégés par une structure alvéolaire. Donc, ce sont ça qui permet d'alléger justement d'alléger le poids du squelette de l'oiseau. Alors, il y a ici le système respiratoire qui est plus efficace. Donc, ici, vous avez, en plus des poumons, vous avez ce qu'on appelle les sacs aériens. Alors, ces sacs aériens, c'est comme, par exemple, on peut le comparer chez les voitures par un turbocompresseur. C'est lui qui permet d'avoir le plus d'oxygène, surtout lorsque l'oiseau est en vol et qu'il a besoin de beaucoup d'énergie pour voler. Et cette énergie, il est dissipé sous forme de chaleur. On verra par la suite quelles sont les stratégies des oiseaux pour lutter contre cette dissipation de chaleur. Alors, il y a le sternum ou le bréchet sur lesquels s'attache une forte musculature pectorale qui permet justement le vol chez les oiseaux. Alors, on ne peut pas parler de vol chez les oiseaux sans parler d'ailes. Alors, les ailes, justement, ce sont elles qui permettent
d'avoir un type de vol et qui permet d'avoir une stratégie de migration en utilisant les vents. Alors, on a 4 types d'ailes, si vous voulez. L'aile elliptique, donc qui permet le vol battu. Alors, on le trouve, comme on trouve chez les perdrix et les pigeons. On a le vol à grande vitesse, c'est le vol battu rapide qu'on trouve chez les hirondelles, les martinets, les limacoles et les faucons. On a les ailes à grand allongement qui permettent un vol plané rapide et dynamique qu'on retrouve chez les oiseaux marins, en particulier les goélands, l'albatros, les fous. On verra comment justement ces espèces-là vont utiliser le vent au niveau pour pouvoir se déplacer au niveau de la mer. Et puis, nous avons les ailes, les espèces qui ont des ailes larges, munies d'interstices. Alors, ce sont les espèces qui font du vol plané, en particulier les rapaces de grande taille, les cigognes et les grues. Alors, bon, après cet aperçu sur la forme des ailes et puis sur les adaptations anatomiques qui permettent à ces oiseaux de voler, on a les types de migration. C'est-à-dire, on savait longtemps qu'il y a des oiseaux, en plus des oiseaux qui migrent le jour, il y a des oiseaux qui migrent la nuit. Alors, il y a une migration diurne et qui concerne donc un tiers des espèces migratrices. Alors, ces espèces, ce sont surtout les espèces au vol plané, en particulier les rapaces, les cigognes et les grues. Nous verrons comment ces rapaces cigognes utilisent justement les vents, surtout les vents chauds, pour pouvoir se déplacer et migrer sans dépenser beaucoup d'énergie. Il y a aussi les oiseaux diurnes, migration diurne, qui ont le vol battu, les passereaux granivores, les pigeons, les guêpiers, les martinets qui migrent là. Alors, à côté de la migration diurne, on a une migration nocturne qui concerne les 2 tiers des espèces. Les oiseaux migrent de nuit et s'alimentent le jour, en particulier les anatidés, les limacoles, les larités, les passereaux insectivores. Alors, depuis longtemps, comme je vous ai dit, on soupçonnait, mais on a pu mettre en évidence la migration nocturne par l'observation des oiseaux en migration la nuit quand il y a la pleine lune et qu'il y a la silhouette des oiseaux qui passent. Et parfois, on les attend, il y a le bruit des oiseaux en migration et les gens entendaient, quand il y a passage des oiseaux migrateurs, entendraient le bruit de ces oiseaux. Alors, quel est l'avantage? Quels sont les avantages? Il y en a plusieurs. L'avantage de migrer la nuit. Alors, les vents horizontaux sont plus faibles la nuit, c'est-à-dire qu'il y a absence de vent de face. Vous savez, quand il y a vent de face, ça vous pousse à faire un effort énorme pour pouvoir se déplacer, même pour les oiseaux, c'est un effort énorme, donc dépense d'énergie. La direction des vents et des turbulences verticales sont très réduites la nuit, donc il n'y a pas de changement brusque ou brutaux du vent. Alors, il y a aussi les dépenses énergétiques sont moindres dans l'air nocturne, plus frais et plus dense. Donc, l'oiseau dépense moins d'énergie lorsqu'il y a une fraîcheur. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une hyperthermie. Lorsque les oiseaux sont en vol, donc je vous ai dit que les graisses qu'ils nous avaient emmagasinées, cette graisse se transforme en énergie avec libération de beaucoup de chaleur. Alors, au niveau lorsqu'ils sont en vol, la température peut monter jusqu'à 47 degrés. Alors, la température normale des oiseaux, ça varie, ça tourne autour de 40 degrés. Mais quand ils sont en vol, donc sa température peut augmenter. Lorsque les oiseaux sont en vol, surtout en altitude, il y a température basse, il y a le froid, entraîne donc l'augmentation de la température corporelle des oiseaux. Il y a aussi l'humidité élevée pour éviter donc la déshydratation pendant le vol des oiseaux. Alors, la migration aussi de nuit, ça pourrait être dû aussi à l'absence de prédateurs. C'est-à-dire que
il n'y a pas d'aigle, il n'y a pas de faucon pendant le jour et les oiseaux sont tranquilles surtout. Donc les oiseaux de petite taille sont tranquilles, ne sont pas attaqués par les rapaces. Alors peut-être, bon, c'est une autre hypothèse, les migrateurs préfèrent l'utilisation des étoiles plutôt que du soleil pour s'orienter. Bon, ça reste à prouver, c'est pas. Alors les modes de migration. Alors les modes de migration, il y en a à peu près 7. Peut-être on a plus, mais les plus importants, ce sont les modes. C'est-à-dire comment se déplace l'oiseau migrateur, quelles sont les étapes qu'il fait. Alors il y a la migration rampante, c'est-à-dire les passereaux se déplacent de buisson en buisson. Donc surtout les rapaces piscivores, les rapaces insectivores, pardon. Alors, chez les micoles, on trouve ce comportement chez le tourne-pierre qui se déplace d'un platier rocheux à un autre, le long de la côte, dans la direction, bien sûr, de la migration. Alors, il y a les migrations, ce qu'on appelle les migrations courte distance au sautillement, ce qu'on appelle en anglais hopping. Donc, il se fait par des étapes courtes de 100 à 1000 km. Donc, c'est une migration qu'on trouve chez les limicoles, les rapaces, parce que, bon, ils se déplacent la journée et ils se reposent la nuit, et les pigeons aussi. Alors, chez ces espèces, il n'y a pas de stockage de graisse. Les oiseaux se nourrissent au niveau des aires de repos, parce qu'il y en a plusieurs. Ça leur permet de se reposer et de s'alimenter, surtout la journée. Alors, la migration moyenne distance, ou saut, escaping, alors, ce sont des étapes de 1500 à 2000 km donc, on trouve chez les limicoles et les anatidés. Alors, les oiseaux sont dépendants donc d'un nombre relativement restreint de lieux de ravitaillement et de repos. 3 à 4 sur leur trajet de migration, ça leur suffit pour pouvoir arriver soit aux aires d'hivernage ou aux aires de reproduction. Alors, il y a la migration longue distance, ce qu'on appelle jumping, migration avec des étapes de 3 à 5, de 3 à 5 000 km. On retrouve chez les barges, surtout les barges rousses, et puis le bécasso mauvais. Alors, ces oiseaux sont dépendants de vastes zones de ravitaillement et de repos, stockage de graisse. Hein. Et puis, ces migrateurs-là, hein, barges et bécasso, ils peuvent faire, surtout les barges rousses, ils peuvent faire des étapes très importantes sans escale. Hein. Je vous ai dit, sans escale. Alors, on le trouve au niveau de la barge d'Alaska, qui migre entre l'Alaska et donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud pour arriver à la Nouvelle-Zélande. Alors, pendant la migration post-nuptiale, il fait donc un trajet qui passe par la mer de Chine, qui est de 6000 km, et une étape. Et la deuxième étape, elle le fait sur une distance de 10 000 km. Alors, le retour se fait de la Nouvelle-Zélande à l'Alaska en traversant carrément l'océan Pacifique. Alors, ce trajet-là, rendez-vous bien, il se fait en 8 jours pour parcourir 11 300 km avec une vitesse moyenne de 60 km par heure. Donc, sans escale. Sans escale. Donc ça, c'est quelque chose de... Et ce phénomène, on l'a mis en évidence par la suite. On verra que ce sont des barges qui ont été équipées avec des balises satellites. On verra comment les méthodes d'études, au niveau des méthodes d'études. Alors, il y a la migration horizontale. Ce sont des déplacements d'est en ouest au niveau des régions continentales. Alors, les populations qui vivent au niveau des régions continentales, où il fait très froid, se déplacent vers les régions tempérées, près des mers. Alors, l'exemple en Europe, on a une migration horizontale du Vanuatu et le Filicule milouin. Donc, les populations d'Asie centrale migrent vers les régions européennes plus clémentes. Alors, l'utilisation des vents. Alors, justement, comment ces oiseaux migrateurs utilisent les vents? Alors, il y a surtout les rapaces et les cigognes qui sont des planards. Ils utilisent donc les vents thermiques ascendants, c'est-à-dire les oiseaux
prennent de l'altitude sous l'effet de l'air chaud ascendant et arrivent au haut des thermiques et ils se déplacent de thermique en thermique. Ils se laissent glisser le long des thermiques sans fournir beaucoup d'efforts, donc sans fournir beaucoup de battements. Ça leur permet justement de faire la migration en profitant de ces thermiques. C'est pour cela qu'ils évitent, pendant leur migration, ils évitent les mers où il n'y a pas ces thermiques ascendants. Alors, il y a l'immigration lorsqu'il y a des vents déviés à la verticale par les crêtes des vagues. Alors ça, on le retrouve chez les oiseaux marins, comme je vous ai dit. Alors, vous avez le schéma là, qui montre comment se déplacent les oiseaux marins, en particulier l'albatros, les fous de basson, et surtout l'albatros, les fous de basson, au niveau de la mer. Elle utilise donc la déviation verticale des vents qui sont déviés par les vagues. Il remonte et il utilise cet effet vertical pour pouvoir monter et puis il redescend en planant et ainsi de suite. Il commence, c'est, si vous voulez, un mouvement répétitif dans la direction générale, bien sûr, de leur migration. Alors, l'utilisation des vents arrière, parce qu'il y a des oiseaux qui utilisent les vents arrière. Alors, on trouve chez les cygnes et les grues de Sibérie. Pourquoi? Parce que ces espèces migrent en haute altitude. Alors, les grues de Sibérie, ce sont des oiseaux, donc des populations qui vivent en Sibérie et qui traversent l'Himalaya pour venir en Inde pour passer l'hiver. Donc, alors comme l'Himalaya se trouve à 10 000 mètres, ils sont obligés de passer à des altitudes hautes, bien sûr pas à 10 000 mètres, mais ils utilisent des cols qui sont à 8 000 mètres d'altitude. Alors il y a les oies aussi, les cygnes et les oies utilisent donc ces vents arrière de haute altitude pour pouvoir migrer. Alors, il y a, si vous voulez, en plus de la rareté de l'oxygène qui se trouve en haute altitude, il y a une adaptation de ces espèces-là à la rareté de l'oxygène en haute altitude. En plus des sacs aériens, ces espèces présentent un polymorphisme de l'hémoglobine, c'est-à-dire ils ont des types d'hémoglobine qu'ils utilisent en fonction, si vous voulez, de l'altitude à laquelle ils se retrouvent. Donc, comme ça, ils n'ont pas des problèmes d'hypoxie qu'on retrouve chez d'autres espèces. Alors, le vent, l'utilisation des vents contraires, ou ce qu'on appelle des vents de face, ou latérales. Les migrateurs ont tendance à suivre la côte, surtout pour les oiseaux migrateurs, et puis pour les oiseaux marins, en particulier les goélands, les sternes, et parfois les limicoles. Donc, suivre des côtes à des altitudes basses. Alors, vous avez ici le schéma à droite qui montre l'arrivée donc du vent qui, au contact des falaises, va remonter et permettre aux oiseaux de se maintenir sans trop faire des battements. Alors, quand il y a le vent de face, ça, on peut l'observer quand on est au bord de la mer. On voit des paquets d'oiseaux qui volent au ras de l'eau. Donc, au ras de l'eau, le vent de face diminue de force. Donc, ils migrent, malgré le vent de face, ils migrent donc au ras de l'eau dans la direction générale de leur déplacement. Alors, ceci pour l'utilisation des vents par des oiseaux migrateurs. Alors, les modes de déplacement. Comment ces oiseaux se comportent vis-à-vis de la résistance de l'air? On a vol en formation V, en V. Alors qu'on retrouve chez les oies, les canards, les cygnes, les cormorans, les grues cendrées, les vanneaux et les pigeons. Alors, les individus s'alignent souvent derrière les autres pour bénéficier de la portance de l'individu qui se trouve devant eux. Alors, il y a aussi, les oiseaux se relaient en permanence sur la position de tête, parce que celui qui est en tête fournit beaucoup d'efforts pour permettre aux autres de se déplacer. Alors,
si vous voulez, cette formation, on la retrouve, les cyclistes, ils l'utilisent parce que ça leur permet d'avoir des résistances moins, donc, au niveau des courses cyclistes. Alors, vous avez le vol en formation groupée, lâche, hein, donc caractérise les oiseaux au vol plané, du milan noir, les cigognes blanches, les bandréas privores. Donc, on n'a pas cette formation en V, mais c'est bon, c'est un grand groupe qui migre sans qu'il y ait parce que eux, ils utilisent le vol plané, donc ça ne leur coûte pas. Bon, ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie. Alors, il y a des espèces qui sont incapables de voler. Alors, par exemple, le manchot des mers australes, donc au niveau de l'Antarctique, ben, il migre tout simplement à la nage. Donc, l'immigration dans les régions de la mer australe, et il ne retourne sur la terre ferme que pour la reproduction. Alors, aussi, vous avez la migration des oiseaux qui ne se déplacent pas, en particulier des coureurs, en particulier l'autruche et le nandou. Alors, la migration se fait en marchant, quoi. Donc, c'est une migration intracontinentale, donc pour l'Autriche en Afrique et pour le nandou en Amérique du Sud. Alors, on arrive maintenant, stratégie de passage des oiseaux migrateurs à travers le détroit de Gibraltar. Alors, vous savez que le Maroc se trouve sur, on verra, sur la voie est-atlantique de migration, l'une des plus importantes voies de migration au niveau du globe terrestre. Alors, les oiseaux, surtout les rapaces, ils sont obligés de passer à travers le détroit de Gibraltar. Alors, justement, comment se comportent ces oiseaux une fois arrivés au niveau du Gibraltar? Alors, vous savez qu'au niveau du détroit, il y a souvent c'est une région très ventée, donc il y a souvent du vent, et il y a une stratégie qui est adoptée par les oiseaux, aussi bien lors de la migration post-nuptiale que de la migration pré-nuptiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé au niveau du détroit, si le vent est faible, alors la traversée se fait de façon droite, directe, hein, sans problème. Alors lorsqu'il y a un vent d'ouest, alors qui arrive de l'ouest, alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a une stratégie qui est adoptée par les oiseaux. Alors ils prennent le départ au niveau de Tarifa, qui se trouve donc à droite de la péninsule ibérique. Donc Tarifa, qui se trouve donc ils prennent le départ au niveau de Tarifa. Ils ressortent au niveau du continent africain, au niveau de Jebel Moussa. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le vent d'ouest qui les pousse vers la gauche. Alors si le vent est très fort, la migration s'arrête. Pourquoi? Parce que ce vent très fort, il va les pousser sur la mer, et là c'est la mort par noyade. Donc ils vont se fatiguer et se noyer. Alors, quand le vent, et c'est un vent d'est, alors ces oiseaux prennent leur départ à partir de Gibraltar. Alors, à partir de Gibraltar, ils sortent au niveau de Cap Spartel ou bien de Malabata, au niveau de la région de Tanger. Puisqu'il y a un vent d'est, il va les pousser vers l'ouest, de telle sorte à sortir et donc au niveau de la région de Tanger. Une fois au niveau de la région de Tanger, et ils vont se disperser. Alors ceci pendant la migration post-nuptiale. Alors pendant la migration pré-nuptiale, s'il y a de vent, c'est le vent nul ou faible, donc il traverse sans problème. Alors s'il y a un vent d'ouest fort, alors ils font l'inverse, c'est-à-dire ils prennent le départ à partir de la région de Tanger et ils vont sortir au niveau de la région de Gibraltar. Alors, si le vent est inverse, c'est-à-dire du côté est, ils vont prendre, ils vont traverser à partir de Jebel Moussa au niveau de Tarifa. Alors, vous voyez que ce détroit, c'est une zone primordiale pour la migration, surtout la migration des oiseaux qui utilisent le vol plané, en particulier les rapaces, les cigognes. Alors, vous avez ici quelques chiffres qui montrent les effectifs d'immigrateurs au vol plané entre le 5 juillet et le 13 octobre 2019. Alors, ces données nous ont été fournies par
par une association Cigonia, une association espagnole qui a un centre de suivi de la migration au niveau du sud de l'Espagne. Alors le souhait peut-être au niveau du GREPOM, justement, c'est d'avoir un centre du côté marocain pour le suivi justement de la migration de ces oiseaux, d'autant plus que nous avons ici un joyau, quelque chose qui pourrait être très intéressant. Donc un centre qui pourrait accueillir aussi bien les chercheurs, les étudiants et puis le public pour voir, pour étudier la migration et pour voir ce spectacle de traversée d'un nombre tellement important d'oiseaux migrateurs, en particulier les rapaces, qu'on n'a pas la chance de voir, donc de voir que très rarement sur la terre ferme. Alors ici, vous avez donc des effectifs de migrateurs au vol plané. On a l'espèce la plus abondante, c'est le milan noir, suivi de la cigogne, donc avec un effectif de 164 000. Et puis, vous avez la banderaie apivore qui arrive avec 60 000 individus du banderaie, suivi par l'aigle beauté, le circaète blanc, et puis le vautour féroce. Et ça finit par la cigogne noire. Alors, vous savez que la cigogne noire, pour la voir, il faut aller au niveau des détroits parce que c'est très rare de l'observer au niveau des zones humides marocaines. Alors, ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'il y a des gens d'une unité régionale du Nord qui est coordonnée par M. Khamichi. Donc, il suit justement la migration qui habite à il suit la migration donc, de ces espèces de rapaces à travers le détroit. Il y a même aussi, avec les eaux forêts, il y a un centre de récupération des rapaces qui sont malades ou qui sont fatigués et leur réhabilitation et le lâcher qui se fait par la suite. Alors maintenant, on arrive aux méthodes d'étude des oiseaux migrateurs. Comment on a justement pu avoir toutes ces données sur les stratégies de migration sur les oiseaux migrateurs. Alors, si vous voulez, il y a 5 méthodes. Alors, il y a la méthode de recensement, c'est-à-dire ce sont des méthodes visuelles d'observation, soit de déplacement des oiseaux, soit les oiseaux en hivernage. De toute façon, je vais détailler toutes ces méthodes-là. Il y a la méthode de bagage, il y a le suivi par radar, suivi par radiotélémétrie, et puis le suivi par satellite. Alors tout ça, c'est recueillir des données sur les populations des oiseaux migrateurs et recueillir aussi des données sur les stratégies de migration sur les oiseaux migrateurs, bien sûr. Alors, l'objectif, le but de ces méthodes, c'est de recueillir des données pour permettre la conservation et la gestion des populations d'oiseaux migrateurs. Alors, on commence d'abord par les méthodes de recensement et d'observation. Alors, ces méthodes, elle est basée sur des observations directes, soit jumelles, soit à longue vue. Et maintenant, on commence à utiliser donc, les photos aériennes et surtout les photos de drone, et qui, avec des logiciels, on peut avoir le nombre, l'effectif exact, et puis même l'espèce aussi. Alors, ces observations directes permettent d'avoir des données sur l'abondance par site et par espèce des effectifs. Il va donner, c'est-à-dire la richesse spécifique. Alors, ces observations, ces recensements, au Maroc, le Maroc fait partie d'un réseau de recensement des oiseaux migrateurs pendant l'hiver, au niveau surtout des oiseaux migrateurs des zones humides. Alors, c'est le GREPOM qui réalise ce recensement à l'échelle nationale. Alors, ces recensements sont organisés par le GREPOM,
mais c'est l'Institut scientifique de Rabat qui s'appelle Lyon. Bon. Alors, ces recensements se font, bien sûr, en collaboration avec les eaux et forêts, qui est notre partenaire, bon, le partenaire essentiel pour faire ce recensement. Alors, vous avez ici des tableaux qui vous montrent effectivement l'abondance par site. On a lagune de Sidi El Welidia, de Darasroud. Donc, vous avez l'abondance, c'est l'effectif des différentes espèces au niveau des différents sites à l'échelle marocaine. Alors, pour vous dire aussi que le recensement hivernal se fait sur 180 zones humides à l'échelle nationale. Alors, ça commence au niveau de Tanger jusqu'à la baie de Dakhla. Il y a des équipes qui font ce recensement au mois de janvier. Et ces recensements se font à l'échelle internationale. Alors, tous les pays se sont organisés pour faire justement le recensement au mois de janvier, là où il n'y a pas de mouvement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mouvement d'oiseaux migrateurs au niveau des sites d'hivernage. Donc, ça permet d'avoir une idée sur les effectifs des différentes espèces. Alors, il y a donc l'abondance par espèce, ça permet d'avoir l'effectif d'une espèce au niveau d'un site ou bien au niveau d'une région. Et puis, bon. Alors, ceci pour le recensement. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de bagage. À quoi consiste cette méthode? À l'insertion des bagues sur les pattes des oiseaux jeunes, au nid, ou des adultes capturés au filet. Bon. Alors, un petit historique du bagage. Donc, le bagage, on a commencé à utiliser le bagage qu'à partir de 1900. Et à l'origine de cette idée de bagage, c'est un Danois donc, qui a capturé des oiseaux desquels il a mis au niveau des pattes des plaques de zinc sur lesquelles il y a eu une inscription. Alors, ce bagage-là, il y a environ 135 millions d'oiseaux bagués en Europe. Alors, ces bagues sont de deux natures, soit en plastique, soit en métal. Alors, maintenant, on met les deux. C'est-à-dire, le plastique surtout coloré, ça nous permet de voir, d'identifier donc l'oiseau sans le capturer, juste par les couleurs des bagues. Et la bague en métal, on peut la lire que si on capture l'oiseau ou quand l'oiseau est mort. Hein. Et au niveau de la plaque, on trouve certaines inscriptions qui mettent en évidence donc le pays où l'oiseau a été bagué, l'année où il a été bagué, et puis le diamètre de la bague, et puis l'inscription, donc le numéro de l'oiseau. Et puis éventuellement l'organisme qui a fourni ces bagues. Alors vous avez ici, pour les oiseaux de petite taille, les bagues surtout les bagues en plastique. On les met au niveau du tarse, hein, et ces bagues peuvent être lues avec des longues vues. Alors ici, vous avez donc un goéland railleur qui porte une bague qu'on peut lire. La lecture se fait de bas en haut. Alors à droite aussi, vous avez des spatules qui ont été baguées. Alors celle-là, elle porte une bague métallique et une bague en plastique au niveau desquelles il y a des lettres, des inscriptions qui permettent d'identifier cet oiseau. Alors vous voyez que les bagues se trouvent au niveau de la cuisse. Et comme ce sont des écherciers qui sont le plus souvent dans l'eau, il est difficile de lire les bagues s'ils se trouvent en bas au niveau du tarse, comme pour les petits oiseaux. Alors qu'est-ce que ça donne comme information le bagage, ce qu'il a donné comme information? Alors, ça nous donne une information sur la distance parcourue et le nombre de kilomètres parcourus par jour.
Alors, l'exemple de la sarcelle marbrée qui a été baguée au Sénégal le 14-03-70 et qu'on retrouve après 5 jours en Italie. Donc, la distance qu'il avait parcourue, c'est 4000 km avec donc une vitesse moyenne de 80 km par jour. Alors, on voit pour le combattant varié, il a été aussi donc bagué au Sénégal et on le trouve 4 jours après au niveau de l'Italie. Il a capturé au niveau de l'Italie avec une moyenne de 4000 km, avec une moyenne journalière de 1000 km par jour, avec une vitesse moyenne par heure qui tourne autour de 40 km par heure, donc sans s'arrêter. Alors, ces informations sont fragmentaires. Bon, ça nous donne une idée de la vitesse, de la distance parcourue, mais ça ne nous donne aucune information sur le trajet qui a été suivi par ces espèces, sur est-ce que l'espèce s'est reposée, est-ce qu'elle a pris une halte. Alors, la méthode qui va donner le plus d'informations sur la migration, sur le trajet suivi, c'est, bon, on verra par la suite, il y a l'observation par radar. Alors, l'observation par radar, c'est une observation qui s'effectue de nuit, parce qu'on ne peut pas observer la migration pendant la nuit. Ça nous donne une idée permet d'apprécier le passage des oiseaux. On sait que sur un écran, on voit le passage des oiseaux. Alors, ça nous donne une idée sur l'altitude et la vitesse et la direction des oiseaux, mais ça ne nous permet pas de savoir à quel type d'espèce on a affaire, quel est le type d'espèce qu'on voit sur le radar. Ça ne permet pas d'estimer aussi les effectifs, parce que ce qu'on a, c'est un nuage sur l'écran. Nuage, la seule information qu'on peut avoir, comme je vous dis, c'est l'altitude, la vitesse et la direction que prennent ces oiseaux. Alors, le suivi par radiotélémétrie, c'est une méthode qui est utilisée souvent pour les mammifères au niveau d'une région bien particulière. On l'a utilisé à un certain moment, on continue à l'utiliser pour les oiseaux de steppe, les oiseaux de steppe, surtout les autardes, pendant le déplacement au niveau ou la migration au niveau des régions. Par exemple, il y a la population française qui est suivie par radiotélémétrie. On sait maintenant qu'ils passent l'hiver au niveau de la région centre de l'Espagne et on sait très bien, on sait les suivre avec la radiotélémétrie. Alors, on donne, s'il y a plusieurs individus, il y a une fréquence pour chaque individu cette fréquence permet d'identifier chaque individu et de suivre son déplacement dans une région. Alors, vous voyez ici les télémètres qu'on met sur le dos des oiseaux. Ça ressemble justement à des balises Arcos ou GPS. Alors maintenant, si vous voulez, c'est le suivi par satellite. Alors ça devient à la mode, mais ça n'a aucune comparaison avec les autres méthodes pour avoir le plus d'informations, le plus de données sur la migration des oiseaux. Alors l'avantage de cette méthode, alors elle permet le suivi de tous les paramètres du vol, en particulier la vitesse, l'altitude et la direction. Il permet de localiser une localisation de l'oiseau avec une précision de 10 mètres. Donc, et il permet aussi de suivre en live le déplacement ce qui est intéressant, de suivre en live le déplacement de l'oiseau qui porte ces balises. Alors, il permet aussi la localisation des aires de repos pour savoir où l'oiseau passe la nuit, se repose, ou bien l'aire de repos, donc avec précision. Il permet aussi de calculer la distance parcourue entre chaque étape. Donc, ça nous permet d'avoir une idée des étapes parcourues de chaque jour. Et la particularité aussi, il fonctionne de jour comme de nuit, parce qu'au niveau de l'appareil, il y a une batterie qui est chargée par le soleil, par l'énergie solaire, et la durée de vie correspond à la durée de vie de la batterie, de la batterie. C'est-à-dire que la durée de vie est délimitée. C'est pour cela que bon, l'inconvénient de l'utilisation de cette méthode, c'est bon. Donc,
Donc, l'avantage d'utiliser donc, les inconvénients de l'utilisation de ce matériel, c'est un matériel qui a une durée de vie limitée. Ça dépasse, donc ça varie entre 3 et 4 ans. Avec l'évolution des technologies, on commence maintenant à miniaturiser ces appareils. Alors, l'utilisation de ces appareils, elle a débuté en 1980. C'était des appareils assez lourds qu'on mettait uniquement qu'on mettait sur le dos des oiseaux de grande taille, en particulier les cigognes et les rapaces de grande taille. Maintenant, il y a une miniaturisation telle qu'on peut les utiliser sur les oiseaux de petite taille. Alors, c'est un matériel qui coûtait cher, mais maintenant, on peut donc, c'est un matériel qui coûtait cher, mais maintenant, on peut, donc, il est abordable. Avant, ça tournait autour de 40 000 à 35 000 dirhams. La pièce, maintenant, ça tourne autour de 7 à 8 000 dirhams. Donc, le nombre d'individus qu'on peut équiper est faible et les données sont achetées. C'est-à-dire que le suivi, alors pour avoir les données, pour récupérer les données, il faut passer par une organisation, il faut payer ces données. Mais cela n'empêche que maintenant c'est la méthode la plus utilisée. On arrive maintenant à avoir beaucoup de données par l'utilisation de ces balises à poste. Alors parmi ces données qu'on obtient, alors vous avez ici des cartes de migration d'espèces. Alors vous avez ici la cigogne blanche qui a été équipée au niveau de l'Allemagne. Donc, vous voyez ici le trajet suivi par ces cigognes blanches. Donc, le passage à travers le détroit, et puis ils se dispersent, ils traversent, si vous voulez, le Sahara, et ils se dispersent au niveau de la région sahélienne. Alors, de même pour la cigogne noire, qui ont été marquées, donc aussi au niveau de l'Allemagne. Donc, ils suivent le même trajet à peu près que les cigognes blanches et ils vont passer l'hiver dans les mêmes régions. Alors, ici à droite, vous avez un milan noir qui a été équipé en France avec une balise. Vous voyez, le trajet suivi par les milans, c'est à peu près le même que celui suivi par les cigognes, du moment que lui aussi, c'est une espèce au vol plané, qu'il utilise. Donc, il va dans la région sahélienne pour passer l'hiver au niveau de. Alors, ça, la compilation de ces données-là nous permet d'avoir une idée sur les voies de migration. Pas uniquement des individus, mais des populations. Alors, ici, vous avez les voies de migration des populations d'Europe. Alors, vous avez donc l'Europe de l'Est. Les voies de migration passent par le détroit de Bosphore, passent par Palestine, l'Égypte, et puis ils vont jusqu'en Afrique du Sud. Alors ceci, c'est pour les populations de l'Europe de l'Est. Alors, de l'Europe de l'Ouest, les populations arrivent donc uniquement au niveau des régions sahéliennes. Ils remontent pendant la migration post-nuptiale. Alors, vous avez ici, si vous voulez, une compilation des données des cigognes noires. Alors, vous avez ici, donc, eux aussi, ils utilisent le même trajet que celui utilisé par les cigognes blanches, sauf qu'ils ne vont pas plus loin que l'Afrique tropicale ici, au niveau, donc ils ne vont pas jusqu'en Afrique du Sud. Alors, ici, vous avez une répartition des différentes populations de milans noirs. Vous avez ici, en marron, les aires d'hivernage, les aires de reproduction, pardon, des populations de l'Asie et d'Europe. Alors, vous avez ici les aires d'hivernage donc de milans noirs qui arrivent jusqu'en Afrique du Sud. Et ici, vous avez l'ère d'hivernage des populations d'Asie. Et on constate qu'au niveau de la péninsule indienne et puis le sud de la Chine, le Vietnam et tout, alors vous avez des populations qui sont sédentaires, qui sont présentes
toute l'année. Alors, ça permet donc d'avoir des données et ça permet aussi d'affiner les deux voies de migration en général pour tous les oiseaux migrateurs qui se déplacent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors, on a réussi à voir une synthèse qui nous a permis de voir qu'il y a environ 8 couloirs de migration des oiseaux qui sont répartis sur le globe terrestre avec un chevauchement des unes sur les autres. Alors, vous avez en un la voie Est, Asie et Australie qui englobe même une partie de l'Alaska ici. Parce que, comme je vous ai dit, il y a la barge rousse de l'Alaska qui migre à travers la mer de Chine pour aller en Nouvelle-Zélande. Alors, qui regroupe une partie donc, des populations de la barge rousse. Alors, vous avez donc la voie Est-Asie qui englobe donc la Sibérie, la Chine, le Japon, la Corée, bien sûr, les Philippines, l'Indonésie, et les oiseaux vont passer l'hiver au niveau de l'Australie. Alors, vous avez la voie de l'Asie centrale, il n'est pas aussi importante que celle de l'Est de l'Asie. Alors, la voie de l'Asie centrale, il englobe donc l'Inde et puis la Sibérie centrale. Et donc, on a constaté la migration surtout des crues sibériennes qui passent à travers l'Himalaya pour aller et hiverner au niveau de l'Inde. Alors, vous avez une autre de moindre importance, donc une voie de migration de moindre importance qui englobe donc l'Asie centrale, enfin l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, et qui passe en partie et qui se chevauche avec la voie est-africaine. Donc, il se chevauche avec la voie est-africaine. Alors, bon, c'est la voie 3 et 4, donc il englobe l'Europe de la mer Noire, et puis ils vont migrer au niveau de l'Afrique centrale. Alors, la voie, il y a, ce qui concerne le Maroc, c'est la voie est-atlantique. Donc, le Maroc se trouve en plein sur la voie est-atlantique. Alors, cette voie draine justement les oiseaux migrateurs de l'Arctique, au nord de l'Asie, et puis une région qui englobe le Groenland. Elle passe à travers l'Angleterre, l'Europe, et on les retrouve à l'est de l'Atlantique. Alors, il y a la voie 6, c'est la voie ouest atlantique ou est-américaine, qui englobe donc une partie du Canada, une bonne partie de l'ouest de Groenland, et puis qui arrive jusqu'en Amérique du Sud. Alors, il y a une autre voie, une voie secondaire, c'est la voie centrale américaine, et qui emprunte, si vous voulez, le fleuve Mississippi. Donc, il draine toutes les populations qui se trouvent au centre du continent nord-américain pour aller hiverner au niveau du continent sud-américain. Et puis, il y a la voie Est-Pacifique ou Ouest-Amérique, comme vous voulez. Donc, cette carte a été obtenue justement par la compilation de toutes les données, soit par le bagage, soit par surtout le bagage, les recensements, et puis par les balises GPS. Alors, on ne peut pas donc parler de la migration des oiseaux sans parler des menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs pendant leur migration. Alors, il y a des menaces qui sont directes et une menace indirecte. Alors, il y a les menaces directes qui sont dues justement à l'impact des activités anthropiques de l'homme. Alors, comment se manifeste? Alors, ces impacts par la destruction des habitats. Alors, là, il y a assèchement des zones humides, défrichement des forêts aussi. Donc, s'il y a diminution des zones humides au niveau desquelles qui servent soit de relais, soit de sites d'hivernage, donc il y a diminution des effectifs des hivernants et ça a un impact sur les espèces qui viennent hiverner ou passer par là. Alors, il y a aussi la prolifération des parcs éoliens. Alors, le Maroc a une politique actuelle
de substitution d'énergie fossile par l'énergie propre, en particulier l'énergie qui est fournie par les éoliennes, pour arriver à un futur d'arriver à 40% d'énergie utilisée, électrique utilisée au Maroc, d'origine éolienne. Alors, il y a une région, il y a ce qu'on appelle les ressources en vent au Maroc très importantes. Cependant, au niveau de la région de la péninsule Tangitane, alors maintenant, il y a une implantation très importante de parcs éoliens. Alors, toutes les crêtes au niveau de la région de Tanger, il y a des implantations de parcs éoliens avec des éoliennes qui peuvent même arriver à une hauteur de 150 mètres. Alors, maintenant, il y a tellement de parcs éoliens que vous avez vu que pour le passage à travers le détroit, les oiseaux arrivent directement sur ces parcs éoliens. Donc, il y a une forte probabilité de collision donc de ces rapaces ou de ces planeurs avec les hélices des éoliennes. Alors, vous avez ici un exemple d'un aigle qui a été coupé en deux, la partie supérieure et la partie postérieure qui a été coupée en deux par les pales d'une éolienne. Alors aussi, vous avez l'autre menace qui est très importante, c'est l'électrocution. Alors, l'électrocution par les lignes électriques de moyenne à haute tension, surtout par les lignes électriques de moyenne tension. Alors, vous savez que le Maroc se donne comme exemple à l'échelle mondiale pour l'électrification du monde rural. Donc, cela a pour conséquence une augmentation des kilomètres de lignes électriques de moyenne tension. Et ces moyennes tensions constituent donc un danger pour les rapaces surtout, et pour les cigognes qui viennent se percher au niveau donc des pylônes de moyenne tension. Alors vous avez ici, alors vous avez ici M. Rachid Al-Khemnichi, hein, qui exhibe un aigle ibérique qui a été électrocuté au niveau de la région de Belloum. Alors, il y a un programme Atlas qui a été initié par l'UCN pour le suivi justement de l'électrocution des rapaces au niveau du Maroc. Alors, ce programme Atlas avait pour but d'identifier les zones noires d'électrocution des zones d'électrocution de ces rapaces. Alors, il y a eu des sorties d'équipes qui ont été prospectées. Donc, au niveau de la région de Gulmim, qui constitue l'une des régions les plus dangereuses pour l'électrocution des rapaces, surtout des rapaces erratiques, en particulier l'aigle ibérique. Justement, on a mis en évidence cette zone dangereuse par un aigle ibérique qui était équipé avec une sonde GPS et l'aigle a cessé de bouger au niveau de la région de Gulmim. Et quand ils ont été voir, ils n'ont trouvé pas uniquement les aigles ibériques, mais une centaine d'aigles électrocutés, en particulier donc l'aigle ibérique et puis l'aigle de Bonelli et d'autres rapaces de grande taille, en particulier la biosphérose. Alors, vous savez, donc, maintenant, l'électrocution, c'est un danger qui est dû justement à les activités anthropiques de l'homme. Alors, si vous avez le braconnage qui touche ces espèces migratrices, alors la capture illégale au niveau des aires de repos de ces oiseaux-là, alors c'est une activité très développée dans les pays du Moyen-Orient. Hein, ce sont des traditions de capture des oiseaux migrateurs en particulier, au niveau des zones humides et au niveau des oasis. Alors, on a aussi une mauvaise gestion synergétique, dépassement des quotas autorisés, autorisation de la chasse pendant la saison de reproduction. Alors, il y a cet exemple qui a été, si vous suivez donc les nouvelles, ce qui concerne la chasse
la chasse touristique, vous avez donc cet excès de chasse de la tourterelle des bois par des chasseurs qui appartiennent à des sociétés de chasse. Et ça a eu conséquence l'éviction donc du responsable de la DREF de la région de Marrakech, parce que ce sont des actes qui ont été justement perpétrés au niveau de la région de Marrakech. Alors, vous avez donc des impacts indirects qui sont dus justement à des changements climatiques. Alors, ces changements climatiques voilà, qui induisent, vont induire une augmentation de la température qui a pour conséquence donc pour conséquence directe sur la banquise et la banquise qui va augmenter l'eau au niveau des mers avec une augmentation des niveaux de mer. Alors, cette augmentation va entraîner une submersion de tous les sites côtiers avec disparition de zones de gagnage, surtout pour les oiseaux, les libicoles, qui se nourrissent au niveau des plages et des zones humides qui se trouvent littorales, au niveau des baies, des lagunes et tout ça. Alors, il y a aussi, donc, ces changements climatiques induisent un décalage entre l'arrivée des migrateurs et la productivité du milieu. Donc, comment ça se passe? Alors, au niveau des sites de reproduction, s'il n'y a pas suffisamment de proies pour nourrir les poussins, ça va entraîner une mortalité importante à la longue, la disparition de l'espèce qui n'arrive pas à s'adapter rapidement à cette augmentation de température. Alors, si vous savez, bon, les proies, avec l'augmentation de température, les proies ont tendance à monter en altitude. À monter en altitude, en latitude, pardon, pas en altitude, en latitude, et les oiseaux vont s'adapter à cette montée des proies. Alors, ça a une conséquence sur l'hivernage, avec maintenant une diminution de la période d'hivernage et un retour précoce, maintenant, d'après le Congrès international d'ornithologie. Il y a maintenant une moyenne de 15 jours, c'est-à-dire, avant c'était fin janvier, maintenant on voit le retour qui s'amorce en mi-janvier. Déjà, les oiseaux migrateurs commencent à monter vers les sites de nidification. On a aussi un allongement des distances parcourues par les migrateurs, c'est-à-dire que s'il y a un déplacement des proies en latitude, donc il y a plus de distance parcourue par des oiseaux migrateurs pour arriver à ces zones où il y a une prolifération de proies. Alors ça se fait au niveau des latitudes hautes que des latitudes basses. Donc la distance qui va être parcourue par les oiseaux migrateurs sera de plus en plus importante. Alors les espèces qui s'adaptent pourront survivre, et les autres sont appelés à disparaître. Alors, bon, je crois que mon exposé a fini. J'attends vos questions. En ce qui concerne, je ne sais pas si je serais capable de répondre à vos questions, mais ce serait le bienvenu. Alors, merci pour tous. Oui, c'est chiant. Oui. Hein? Oui. Bon, d'abord,
pour voir un peu le question. Alors, pour les procélarités qui passent au bassin méditerranéen de l'Atlantique ou vice-versa, sont obligés de faire deux passages par Gibraltar, un printanier et un autre automnal. Comment se font ces voyages en mer? Le vent affecte-t-il leur migration? Bon, je crois que j'ai répondu là. Donc, la réponse est déjà faite au niveau de l'exposé. Comment il passe? Comment se fait-il au passage? Alors, أرجو أن يتحدث الأستاذ محترم حالة الرهينة خرائط الهجرة والطبيب. يا باقي ما جاوش على هذا الحساب. الو هشام. دونك باقي ما جاوش لي كيستيون. هادو كيستيون قدام. C'est la perte des habitats et les modifications des pratiques culturelles. Ainsi qui représente la menace principale sur la tourterelle de bois. Le chasseur n'est que la partie visible de l'iceberg. Ouais, bon. Donc ça, c'est la remarque de M. Karim Rouslan, qui dit que c'est la perte des habitants et la modification des pratiques culturelles, insecticides, pesticides, monoculture, qui présente la menace principale sur la tourterelle des bois. Le chasseur n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Karim. Il n'y a pas que les pratiques culturelles, mais il y a aussi de chasse, surtout de la chasse touristique, et des effectifs qui sont chassés. En plus, il y a la chasse qui s'effectue pendant la période de reproduction de la tourterelle. Alors, il y avait un projet de la Fédération marocaine de chasse. Il y avait un projet de la Fédération marocaine de chasse qui consistait à voir si on ne pouvait pas justement étaler l'ouverture de la chasse de la tourterelle au Maroc. Et ce projet a permis d'étaler l'ouverture de la chasse de la tourterelle de sud vers le nord. Donc les régions sud commencent déjà la chasse et les régions du nord, c'est un mois à peu près après, pour éviter que les chasseurs ne tuent justement les juvéniles, les adultes, quand ils sont en train de nourrir les poussins. Donc, il va y avoir perte et des poussins et des adultes. Donc, c'est pour cela qu'on a décalé pour laisser le temps donc aux poussins pour grandir pour les juves et introduire donc les juvéniles au niveau du tableau de chasse des chasseurs et comme ça éviter de tuer tous les individus adultes qui sont capables de se reproduire. L'absence de la vessie est une adaptation, sélection. Alors, remarque de Abdou Karim, l'absence de la vessie chez les oiseaux est une adaptation, une sélection, pour être plus léger et voler librement. Vessie, stockage, urier. Et aussi une stratégie. Les sacs aériens permettent à l'oiseau de respirer pendant l'expiration, vu qu'ils sont constamment remplis d'air. Pas uniquement. Alors, pour la vessie, dans cette histoire de vessie, si vous voulez, il n'y a pas de vessie chez les oiseaux, à proprement dit. Alors, lorsqu'il y a une excrétion des urines et par l'oiseau, il n'y a pas de stockage, si vous voulez, de l'urine, ou chez les oiseaux, il n'y a pas de stockage de l'urine. Alors, la stratégie des sacs aériens permet à l'oiseau de respirer pendant l'expiration et l'expiration. Non seulement ça, parce que le vol, ça nécessite de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ça nécessite, donc, il y a énergie, donc consommation d'oxygène. Donc, ces sacs aériens, si vous voulez, ils permettent de stocker l'air qui contient l'oxygène, dont l'oiseau a besoin. Hein. Donc, et surtout, en haute altitude, comme je vous ai dit, où il y a diminution, la rareté de l'oxygène en haute altitude. Donc, ça permet aussi de stocker, d'avoir une quantité d'air disponible pour l'effort fourni durant le vol. Alors, comme je vous ai donné l'exemple des voitures qui ont ce qu'on appelle un compresseur de compresseur de l'air
qui permet une bonne, qui augmente, si vous voulez, le rendement du moteur thermique. D'accord. Alors, Abdelrahim Badawi, une colonie de voitures niche dans la région de Sfo. Percnoptère, oui, j'en ai parlé, parce qu'il y a le suivi de cette colonie au niveau de la région du Moyen Atlas. Alors, ça englobe la région de Sfro, et puis le parc de Teska aussi, il y a quelques nids de voitures percnoptères là-bas. Mais la plus grande population, la plus grande concentration se trouve au niveau de la région de Sfro. Alors, la remarque de Habib Ghazouani, alors chaque espèce a ses particularités liées à l'espèce, type de vol, en masse, en V, en ligne, capacité de vol, poids et taille des ailes, planage, mouvement, hauteur, de telles conditions climatiques. Et aussi certains oiseaux de petite taille comme la sterne arctique, un grand voyageur dans une bibliographie qu'il a fait 4500 km de l'Europe de l'Ouest pour arriver à l'Afrique subsaharienne. Alors pour la sterne arctique, c'est ce qu'on appelle la migratrice par excellence, ou la championne de la migratrice. Alors la sterne arctique, il nidifie au niveau du pôle Nord et elle passe l'hiver, enfin l'hiver parce qu'il y a inversion des saisons au niveau des régions australes, et elle passe l'hiver au niveau de l'Antarctique, qui correspond à l'été dans l'hémisphère sud. Alors, il fait dans chaque aller-retour, vous savez, donc chaque aller-retour 40 000 km par an. Alors, durant la vie de cette espèce, il aura parcouru la distance entre la Terre et la Lune. Ça varie. Donc, c'est l'une des. C'est la championne de distance de migration chez les espèces migratrices. Bon. Bon, il y a quelqu'un qui nous arrive, qui nous envoie Khatim Lita'ir Laqlaq à faire. Bon, c'est bien. Bon, j'arrive pas à lire Sébastien. Donc, j'arrive pas à lire l'inscription qui se trouve sur la bague en métal de AF10. Bon. Alors, il y a une question qui arrive là. Quelles sont les mesures prises pour lutter contre l'électrocution? Alors, les mesures prises pour lutter contre l'électrocution, c'est de mettre des pylônes qui, justement, évitent aux oiseaux d'être électrocutés ou couvrir certaines parties des pylônes pour éviter qu'il y ait électrocution surtout en particulier des rapaces et des cigognes. Donc, bon, maintenant, on est en train de voir avec l'ONE du Maroc pour pouvoir faire ces procédés, mettre ces moyens de protection au niveau des lignes électriques pour éviter l'électrocution, surtout au niveau des zones noires d'électrocution des rapaces, en particulier au niveau de Guelmim, et puis au niveau de la région de Sfro-Ifrane, et puis au niveau de la région de Missoul, parce que ce sont des régions qui sont identifiées comme étant les régions les plus dangereuses pour l'électrocution
et des rapaces et des cigognes et d'autres oiseaux. On avait même vu l'électrocution de mammifères à la genette. Alors, il y a une genette qui est montée pour récupérer donc au niveau de la région de la région d'Ifrane, il y avait une décharge au niveau desquelles il y a les cigognes qui se mettent sur les pylônes pour passer la nuit. Alors, une genette est remontée sur le pylône pour aller chercher la cigogne. Il a été électrocuté à son tour. Et c'est des cas qui arrivent très rares, mais ce cas a été observé justement au niveau de la région d'Aslo, au niveau de la décharge, pas loin de la décharge de la région de Ifrane et Aslo. Alors, merci d'expliquer les impacts de la pandémie Covid-19 sur la migration des oiseaux. Alors, bon, c'est une question, mais comme, bon, ben, il se trouve que j'ai une double casquette, comme disent certains, une double casquette d'ornithologue et de microbiologiste. Alors, j'avais écrit j'avais dit qu'il y avait des gens qui disaient que les oiseaux véhiculent justement ce virus, surtout en particulier les oiseaux migrateurs. Alors ici, par référence au H1N1, donc la période de 2008. Alors, il n'y a eu aucune preuve de la contamination des oiseaux par le Covid-19. Donc, on a des preuves de contamination, donc de passage une zoonose, ce qu'on appelle une zoonose, de passage des virus de l'homme à l'animal, surtout les chats, On n'a pas trouvé chez d'autres animaux, mais aucune preuve de l'existence ou d'oiseaux qui véhiculent le Covid-19. Alors, est-ce qu'il y a des espèces invasives au Maroc? Pouvez-vous nous donner des exemples? Alors, des espèces invasives, il n'y en a pas au Maroc. Alors, dans la mesure où, bon, il y a peut-être quelques individus qui se sont échappés d'élevage de particuliers, mais on n'a pas ce problème par comparaison avec les autres pays, en particulier, si on prend l'exemple de France, il y a le marabout, maintenant en prolifération, qui est une espèce qui a été emmenée d'Afrique, qui s'est échappée peut-être des eaux, et maintenant il y a prolifération du marabout au niveau de l'Europe. Il y a aussi des espèces qui se sont échappées des eaux. Alors, le canard mandarin, on trouve quelques espèces de canard mandarin, quelques individus qui viennent hiverner ici au Maroc, pas loin ici de la région de Marrakech, parce que j'ai eu l'occasion de voir un en hivernage pas loin de la région de Demenet, dans un lac de barrage. Alors, ces espèces-là peuvent aussi s'échapper des eaux pour venir et proliférer dans la nature. Mais au Maroc, on ne connaît pas d'espèces invasives. Alors, l'autre question, comment améliorer concrètement le statut de conservation de nos zones humides situées le long des couloirs de migration? Alors, on a essayé, bon, on essaye d'inscrire ces zones humides en tant que zones d'importance internationale, donc comme site Ramsar, mais bon, c'est pas un statut qui leur permet une bonne conservation. Donc, bon, ça c'est à revoir par la suite. Est-ce que le poids des GPS Argos n'a pas des effets négatifs sur le vol? Bon, apparemment non, parce que on connaît maintenant des oiseaux qui continuent encore à se balader avec ces GPS sur plusieurs années, 3, 4 à 5 ans, bon, sans problème. Alors maintenant, il y a les harnais qu'on attache, les harnais qu'on utilise pour attacher ces balises Argos. On a trouvé que ça gêne certaines espèces et on l'a essayé sur les ibis chauves.
comme ils sont toujours en position endormie, il y a des frottements de la face de l'ibis chauve, du visage, avec les harnais, et ça provoque bien sûr des inflammations et des infections au niveau de... Mais apparemment, pour les autres, ça ne pose aucun problème. Pour les rapaces non plus, pour les cigognes non plus. Et maintenant, on est en train de plus en plus on est en train de miniaturiser ces balisarcos. Bientôt, on va avoir des balisarcos de très petite taille qui ne vont absolument pas gêner les oiseaux pendant le vol ou le déplacement. Alors, je ne sais pas, il faut attendre quelques minutes. S'il y a d'autres questions, on va voir. Donc, 1 minute ou 2 pour voir s'il y a d'autres questions. Bon, alors, je crois que j'en ai fini avec les questions. Alors, je remercie tous ceux ou celles qui ont suivi cet exposé. Je pense avoir été répondu à vos attentes et vous avoir donné un petit aperçu sur la migration des oiseaux pour ne pas, comme on dit, mourir bête. Alors, je vous remercie tous et Ramadan Mubarak Saïd.